अजीजों, आज मुबारक रात के मौके पर हमारा खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ। कलीसिया दुनिया भर के मोमनों को दावत देती है कि जागें और दुआ करें। आज ही खुदावंद का पाशका है। हम खुदा का कलाम सुनकर और पाक इबादत अदा करके उसकी मौत और जीतने को याद करते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि हम उसी के साथ मौत पर गालिब आएंगे और खुदा में हमेशा की जिंदगी हासिल करेंगे। अभी इस नई आग को बरकत दी जाएगी और इसी से फिर पाशे मोमबत्ती जो है वो रोशन की जाती है। तो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह वो दुनिया का नूर है, तारीख में उस पर कभी गालिब नहीं होता। हम दुआ करें। ऐ मेहरबान खुदा, हम दुनिया के नूर यानी तेरे बेटे के जरिए तेरे जलाल के नूर में शरीक होते हैं। अपने कर्म से नई आग और हमें जिंदा उम्मीद की रोशनी पैदा कर। हम ये तौफीक अता कर कि पास का ईद की इबादत हमारे दिलों को पाक कर दे, ताकि हम आखिरकार हमेशा के नूर की खुशी में हमेशा की नूर की खुशी हासिल करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। कल और आज उसी का है ज़माना, उसी की है हमेशगी। जलाल और सल्तनत उसे हासिल है और हमेशा से हमेशा तक आमीन। अपने मुबारक ज़ख्म से अपने जलाली दुखों से सी हमारा खुदावंद हमें बचाए रखे और हमारी हिफाजत करे। सब कहें आमीन। छोटी ले लो, छोटी रख ये बुझ जाएगी। उसी जलाल के साथ मुर्दों में से जी उठा तो उसका नूर हमारे दिलों और दिमागों की तारीकी दूर कर दे। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, ये दुनिया का नजात जिंदा हो गया, ये दुनिया का नजात जिंदा हो गया। पापा को पहचाने यीशु आया जग पे, पापा को पहचाने यीशु आया जग पे, ते आन के पिटाए उन्हें पाप सद दे, ते आन के पिटाए उन्हें
خدا نے جو کچھ خلق کیا تھا اسے دیکھا اور واقعی وہ بہت اچھا تھا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب 1 باب اور 31 آیت تک اور دوسرا باب 1 سے 2 آیت تک۔ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور روح خدا پانیوں پر جنبش کرتی تھی۔ اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو اور روشنی ہوئی، اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو دن کہا اور تاریکی کو رات کہا۔ بس شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی پہلا دن۔ خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو جو پانیوں کو پانیوں سے جدا کرے۔ تب خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانیوں کو فضا کے اوپر کے پانیوں سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان کہا۔ پس شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی دوسرا دن۔ خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو تاکہ خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا اور مشتبہ پانی کو سمندر کہا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ زمین سبز نباتات اور بیج دار پودوں اور پھل دینے والے میوہ دار درختوں کو ان کی اپنی قسم کے مطابق، اور جو زمین پر اپنے ہی میں بیج رکھیں اگائے، اور ایسا ہی ہوا۔ تب زمین نے سبز نباتات اور بیج دار پودوں اور پھل دینے والے میوہ دار درختوں کو ان کی اپنی اپنی قسم کے مطابق اگایا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ پس شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی تیسرا دن۔ خدا نے کہا کہ آسمان کی فضا میں نیر ہوں کہ دن کو رات سے جدا کریں، اور وہ زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے نشان ہوں، اور وہ آسمان کی فضا میں چمکیں کہ زمین کو روشن کریں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ پس خدا نے 2 بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر جو دن پر حکومت کرے، اور ایک نیر اصغر جو رات پر حکومت کرے، اور ستارے بھی۔ اور خدا نے ان کو آسمان کی فضا میں رکھا کہ زمین کو روشن کریں اور دن پر اور رات پر حکومت کریں، اور روشنی کو تاریکی سے جدا کریں۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ بس شام ہوئی، صبح ہوئی، یعنی چوتھا دن۔ خدا نے کہا کہ پانی رینگنے والے جانوروں کو پیدا کرے اور پرندوں کو جو زمین کے اوپر آسمان کی فضا میں اڑیں۔ اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جاندار اور ہر قسم کے حرکت کرنے والے جانداروں کو جن کو پانی نے ان کی اقسام کے مطابق پیدا کیا، اور تمام پردار جانوروں کو ان کی اقسام کے مطابق بنایا۔ خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے، اور خدا نے ان کو برکت دے کر کہا کہ پھلو اور بڑھو، اور سمندر کے پانی کو معمور کرو، اور پرندے زمین پر کثرت سے بڑھ جائیں۔ پس شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی 5واں دن۔ خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی اقسام کے موافق چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں اور جنگلی جانوروں کو ان کی اقسام کے موافق پیدا کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے جنگلی جانوروں کو ان کی اقسام کے مطابق اور چوپاؤں اور زمین پر رینگنے والوں کو
उनकी अक़साम के मुताबिक पैदा किया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। इब्तिदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को खलक किया और खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी मानत बनाएं और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और कुल रोए ज़मीन सब कीड़े मकोड़े पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं हुकूमत करे। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा की सूरत पर उसने उसको पैदा किया, जो नर और नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उन्हें बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो, ज़मीन को महमूद और महकूम करो और समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और सब जिंदा मखलूक़ात पर जो ज़मीन पर चलती हैं हुकूमत करो। खुदा ने कहा, देखो मैं हर एक बीजदार नबात जो ज़मीन पर है और सारे दरख्त जिनमें उनकी अपनी किस्म का बीज है तुम्हें देता हूँ, और ये तुम्हारे खाने को हों। और ज़मीन के सब चरिंदों और आसमान के परिंदों और सबको जो ज़मीन पर चलते और ज़िंदगी रखते हैं, इनको मैं सारे सब्ज़ पौधे खाने को देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने उन सब चीज़ों पर जो उसने बनाई थी नज़र की और देखा कि बहुत अच्छा है। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी छठा दिन। सो आसमान और ज़मीन और उनकी कुल आरास्तगी तमाम हुई। और खुदा सातवें दिन अपने काम से जो कर चुका था फारिग हुआ। उसने सातवें दिन अपने सब काम से जो कर चुका आराम किया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो।